रेचन तंत्र जो आम आम पढ़ुलू ताकू आम कंटिन्यू करूँ जो गुड़ा आम बाकी रही जाइए माने जो गत काली क्लास है बाकी जो रही आम आज आम कंटिन्यू करवा। तो कौन कौन देखा आज मुझे देखी दूसरे स्लाइड गुड़ा। तो आज से माने रिविजन दे दी स्किन रे आम जो ग्रंथि अच्छी जो ग्रंथि कौन रेचन अंक भाई कार्य करता है विषय अच्छी सहित लिभर यहाँ काली मुझे पढ़ी नी जो एमोनियाटा कहीं यूरिया परिणत हुए केमती हुए कौटी हुए ता विषय अच्छी डिटेल अच्छी। तापर ये सहीटा माने कौ साइकेल रे एमोनियाटा यूरिया परिणत होता है साइकेल को कौन कहुए। तापर ये कौ प्राणी माने कौन तार रेचन माने जो वेस्ट प्रोडक्ट भाया जो रेचन अंग द्वारा रेचन तंत्र द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट भाया कौ पदार्थटा को से बाहर करुँची वेस्ट प्रोडक्ट भाया ता विषय ये अच्छी डिटेल। तापर ये भी सेमती जे वेस्ट प्रोडक्ट जोटा को बाहर कर हिसाब से ना कौन कौन दि जाए ता विषय अच्छी ये। तापर ये अलग बाकी जो प्राणी अच्छा से प्राणी मान कौटा से रेचन अंग भाव कार्य करे से अंग विषय लिखा जाए कौ मान रेचन अंग कौटा रेचन अंग होगा। तापर एपटे अच्छी ये भी सही अच्छी कौ प्राणी मान रेचन अंग कौटा तापर अच्छी ये भी सही दे दी टे मैंने पचे गोटे दुटा स्लाइड रिपीट अच्छी। तापर ये आम पढ़ा जो गचर को भाया माने को भाया एक्सिटरी बा एक्सक्रीशन सिस्टमटा को भाया होता है गचर से कौ पदार्थ गुड़ी को तार वेस्ट प्रोडक्ट भाया बाहर करे कौटी स्टोर करके रखीदे ता विषय डिटेल जमी झुणा होगला झुणा माने क्षीर बेले बेले जो गचर बाहर देखिए यहाँ क्षीर झुणा तापर जो रबर ये झुणा होगला रेजिन जोटा को कहुए तो यह विषय डिटेल अच्छी। तापर से गचर से कौटी स्टोर कर रखीदे जोटा अदग्र पदार्थ केमती बाहर करे से डिटेल अच्छी एपटे। तो क्लासटा जब आम आज जल्दी आम कभर करदेलु तो आम प्लांट विषय पढ़ा ना तो नेक्स्ट गोटे क्लास पढ़ा ये जमी से कहीं क्षीर झुणा रेजिन टानिन एगुड़ा केमती गचर माने तैयारी केमती बाहर हुए कौटी स्टोर होगी थाई एगुड़ा से अच्छी जमी जो विटामिन सी लेंबू थाई एक्चुअली विटामिन सीटा से एक्चुअली तार कौन हूँ वेस्ट प्रोडक्ट को ही आम जोटा यूज कर विटामिन सी पाऊँ। तापर आसो एपटे से रिविजन दे दी एपटे माने यूरिया जो अधिक परिमाण बढ़ी जाए बॉडी रे जॉइंट्स कर जो जमी जाव से कौन प्रोब्लेम हुए से डिजीज विषय ये लिखा अच्छी। तापर ये से रिविजन दे दी कहार को कौटा रेचन अंग तापर एपटे देखिए स्लाइड रिविजन तो आसता प्रथम स्लाइड को जदि आम जल्दी आज क्लास को जब माने जल्दी क्लास जल्दी सरुची ताहले आम प्लांट विषय देखा ना नेक्स्ट क्लास को प्लांट विषय पढ़ा। आज केवल जो गुड़ा रही जाइए काली जोटा क्लास करूँ तार रिलेटेड जो गुड़ा रही जाइए ता विषय देखा जब प्राणी विषय। तो ये मुझे काली जो आम स्किन अच्छी स्किन दी प्रकार ग्रंथि देखा मिले। तापर ये तो ये जोटा देखुं यहाँ गचर जो स्टोमाटा ओपनिंग कस जो स्टोमाटा सेल थी स्टोमाटा सेल से कौन जो यहाँ खोली जाए से गैस एक्सचेंज हुए जोटा कि कहींपारती माने जो तार रेचन अंक भाया कार्य करें जोटा अदर पदार्थ को बाहर को नहीं थे जो दरकार भीतर को नहीं थे जो कार्बन डाइऑक्साइड को भीतर को नहीं आलोकसरण प्रक्रिया हुए जमी ऑक्सीजन को छाड़ी थे आलोकसरण प्रक्रिया जो ऑक्सीजन तैयारी हुए तो यहाँ गोटे रेचन अंक बढ़िया भी कार्य करे सहित अलग भी यार कार्य अच्छी तो से विषय देखा। आसतु प्रथम स्लाइड तो ये स्किन विषय अलरेडी काली भी कही से कौन स्वेद ग्रंथि अच्छी ऑयल ग्रंथि भी अच्छी स्वेद ग्रंथिटा से जो झाड़ बाहर कर साहय झाड़ मुख्यतः कौन कौन था जल थाई लुण थाई से देखो झाड़ टेस्ट लुणिया लगे सहित ये किसी परिमाण यूरिया बाहरी जाए तेणु या कौन आम जो एक्सिटरी ऑर्गन बोली कहुए स्किन को जेहेतु यूरिया जोटा आम बॉडी आम बॉडी जोटा अदरकारी पदार्थ जो मैंने बाहर कर एक्सिटरी ऑर्गन बोली कहुए जमी या झाड़ को मन रख कंपोजिशन को वाटर सल्ट आउ किसी परिमाण यूरिया जो अधिक परिमाण बाहर देखो अधिक दुर्गंध हुए माने दुर्गंध बासना होता है। तापर ये आसो ऑयल ग्लैंड बा सेबासियस ग्लैंड जे कि अनसैचुरेटेड फैट को बाहर कर साहय करता है जोड़ा अनसैचुरेटेड फैट को
ଆଉ ସେଠି ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ରିଲିଜ୍ ସେବମ୍ଟା ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଅନସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା। ଆଉ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା SSC MTS RRB ଗ୍ରୁପ୍ D what are the components of human sweat composition କ'ଣ water salt ଆଉ ୟୁରିଆ ଏଠି ଯେଉଁଟା କହିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି OSSC CGL ଦେଖିବେ which tissue makes up the outer layer of the ସ୍କିନ୍ର ଆଉଟର ଲେୟାରରେ କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଟିସ୍ୟୁ। ତ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବି ସେଠି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବି। ଏଠି ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ଟା ଅଛି ସେଟା କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁରେ ତିଆରି ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଟିସ୍ୟୁରେ ତିଆରି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଦେଲି ଏମୋନିଆ ବିଷୟରେ। ଆମ ବଡ଼ିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମୋନିଆଟା ତିଆରି ହୁଏ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭଳିଆ ଏମୋନିଆଟା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏମୋନିଆଟା ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ ୟାକୁ କନଭର୍ଟ କରାଯାଇ ୟୁରିଆରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମ ବଡ଼ିରେ କ'ଣ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ ଆମ ବଡ଼ିରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମୋନିଆକୁ କନଭର୍ଟ କରାଯାଇ ୟୁରିଆରେ। ଆଉ ଏଠି ତାକୁ କିଏ କନଭର୍ଟ କରେ ସେଟା ହେଉଛି ଲିଭର କନଭର୍ଟ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଠି କେମିତି କନଭର୍ଟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏମୋନିଆ ସହିତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ପ୍ରତିକାର କରିକି ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଏଠି ଏମୋନିଆଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ସହିତ ମିଶିକି ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଲିଭରରେ, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଲିଭର। ଏଠି ଯେହେତୁ ଏଇଟା କହିଦେଇଛି ଏମୋନିଆଟା ବହୁତ ହାଇଲି ଟକ୍ସିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ତେଣୁ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଏଠି ଦେଲା ରୂପାନ୍ତରଣ କେମିତି ହୁଏ ଏଇଟା କହିଲି ଏମୋନିଆ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ମିଶିକି ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏମୋନିଆର ଫର୍ମୁଲା ବି ମନେ ରଖିବେ ଏମୋନିଆ NH3 ଏମୋନିଆ। ଆଉ ଯେବେ ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ୟୁରିଆର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା NH2CO NH2 ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ NH2CO NH2 ୟାର ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ଏଠି। ତାପରେ କାହିଁକି କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ୟୁରିଆ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଟକ୍ସିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ ଏନଫ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବାଇ ବ୍ଲଡ଼ ଟୁ ଦ କିଡ଼ନୀ। ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି ଯେଉଁ ମାନେ ୟୁରିଆଟା ଯିବ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀକୁ ପହଞ୍ଚିବ ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବଡ଼ିରେ ସେମିତି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ ଏମୋନିଆଟାକୁ ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ୟୁରିଆ ବଦଳରେ ଯଦି ଏମୋନିଆଟା ଯିବ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି ଆମ ବଡ଼ିରେ କିଛି ନା କିଛି କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଏମୋନିଆଟା ଯେହେତୁ ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରାଯାଏ ୟୁରିଆରେ। ମାନେ ଏମୋନିଆ ଅପେକ୍ଷା ୟୁରିଆଟା ଟିକେ କମ୍ ଟକ୍ସିକ୍, ତ ତାକୁ ଦେଇକି ବ୍ଲଡ଼ ଦ୍ୱାରା କିଡ଼ନୀକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଫିଲ୍ଟର କରିକି ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହେ। ତାପରେ ସେଠି ଅଧିକ ପରିମାଣ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଦେଇକି ବାହାରକୁ କରିଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ O3CRI ତାପରେ CHSL in the human body urea is produced in which organ କେଉଁ ଅର୍ଗାନରେ ୟୁରିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ କେଉଁଠି ଏଠି ହେଲା ଲିଭରରେ। ଆଉ ତା ଫର୍ମୁଲା ବି ମନେ ରଖିବେ NH2CO NH2 ୟୁରିଆ। ତାପରେ ଆସ ନେକ୍ସଟକୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ରହିଯାଉଛି ୟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଯେଉଁଟା ଲିଭର ସେ RBCକୁ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ରୋଲ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ଏଠି ନୋଟ୍ଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ସେଇଟା ହିଁ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଏମୋନିଆଟା ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଅର୍ନିଥିନ୍ ସାଇକେଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ ଅର୍ନିଥିନ୍ ସାଇକେଲ୍। ଆଉ ଏଇ ସାଇକେଲ୍ଟା କେଉଁଠି ହେଉଛି ଲିଭରରେ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଲିଭରକୁ ଏମୋନିଆକୁ ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼। ତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ବେଶୀ ଆସିଥିଲା ବୁଝିଲା ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁରିଆ ଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ ୟୁରିଆର ଫର୍ମୁଲା ଆଉ କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ୟୁରିଆଟା ମାନେ ଏମୋନିଆର ୟୁରିଆ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲିଭର ବିଷୟରେ ୟା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ୟାକୁ ଦେଖିବେ ଏଠି ମାନେ O3CRI CGL ଏସବୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଗଲା ମାନେ କିଏ ଯେଉଁଟା ତାର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୋଟେ ଯିଏ ବାହାର କରୁଛି ସେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କେଉଁଟା ତାର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କେଉଁଟାକୁ ସେ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭଳିଆ ବାହାର କରୁଛି। ତ ଦେଖିବେ ଏମୋନିଆ ଗୋଟେ ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭଳିଆ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ବାହାରୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ। ଗୋଟେ ଏମୋନିଆ ବାହାର କରେ। ଆମେ ଯଦି ମଣିଷ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା ସେଟା ୟୁରିଆ ଏମୋନିଆଟାକୁ ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ କଲା ପରେ ୟୁରିଆଟାକୁ ବାହାର କରୁଛୁ ଆମ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭଳିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ପକ୍ଷୀ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ଇନସେକ୍ଟ ଏମାନେ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭଳିଆ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଏମୋନିଆ ୟୁରିଆ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ଏ ତିନୋଟି ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ଏମୋନିଆ, ତାଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ୟୁରିଆଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ହେଲା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ମାନେ ନାଁ କମ୍ ବରାବର। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଯେତେ ବିଷାକ୍ତ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଦରକାର। ମାନେ ସେଟା ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ ପାଣିରେ ଯେମିତି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ତାର ବିଷାକ୍ତଟା ଏତେ ମାନେ ଲାଗିବନି ମାନେ କମିଯିବ ତାର ବିଷାକ୍ତର ଯେଉଁ ଘନତ୍ୱଟା। ତ ଯେଉଁଟା ଯେତେ ବିଷାକ୍ତ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ିରୁ ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଦରକାର। ଏଇଟା ଏମୋନିଆଟା ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ ତେଣୁ ଅଧିକ ପାଣି, ୟୁରିଆଟା ଏମୋନିଆ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମ୍ ତେଣୁ ତାକୁ ଏମୋନିଆରେ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ଏଠି ତା ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଦରକାର।
ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତ ୟୁରିଆ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ କମ୍ ବିଷାକ୍ତ, ତେଣୁ ଏଠି ନାକ ବରାବର ପାଣିର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଅଧିକ ପାଣିରେ ମାନେ ପାଣିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ରହନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଏମାନଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାହାର କେଉଁଟା ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେବ। ଯେହେତୁ ମାଛ ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ବାହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଇଗଲା ଏମୋନିଆ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାଣିରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏମୋନିଆଟା ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମାନେ ସିଧାସଳଖ ପାଣିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଟା ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ତା ପାଖରେ ତ ସେମିତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ନାହିଁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଅଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ବାକି ସେଲୁଲାର ଅଲଗା ଯେଉଁ ସେଲୁଲାର ଯାହା ବି ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ସେଲୁଲାର ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସେଗୁଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଏମୋନିଆକୁ ଯେତିକି ପାଣି ଏଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି ମାଛ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଅଛି ସେମିତି ତ ମଣିଷକୁ ମିଳିବନି, ତ ତା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ପାଣି ମିଳେ। ତ ୟୁରିଆ ସେଠି କ'ଣ କରେ ଏମୋନିଆଟାକୁ ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ କରି ଦିଆଯାଏ ଲିଭର ଦ୍ୱାରା। ସେ ୟୁରିଆଟା ଏମୋନିଆ ଅପେକ୍ଷା ୟୁରିଆକୁ କମ୍ ପାଣି ଦରକାର, ତ ସେ ଯେତିକି ପାଣି ମିଳେ ସେଇ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ଼ରେ ମିଶିକି ସେଇଟା ଚାଲିଯାଏ କିଡ଼ନୀକୁ, କିଡ଼ନୀରେ ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ବାହାରିଯାଏ। ସେମିତି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ଏଥିରେ ନାକୁ ବରାବର ପାଣି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ପକ୍ଷୀ ହେଇଗଲା ତାପରେ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ ଇନସେକ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସେପାରେଟ୍ ପରିସ୍ରା ତନ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମ ମଳତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଅଲଗା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାନେ ପରିସ୍ରା ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ମାନେ ଏଇ ଯଦି ମଣିଷ କଥା କହିବା ଯେଉଁଟା ୟୁରିଆ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ମଳତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ପକ୍ଷୀ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ ଇନସେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ କୌଣସି ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ମଳଦ୍ୱାର ଅଛି ସେଇ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତି। କିମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେସ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍, ନାକୁ ବରାବର ଆକ୍ଟିଭ୍, ଆଉ ଏଇଟା କମ୍ ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼େ, କମ୍ ପାଣି ଯେହେତୁ ଦରକାର କରୁଛି ଏଇଟା ମଳ ଦ୍ୱାରା ମିଶିକି ବାହାରିଯାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଲଗା ମାନେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ସ୍ପେସିଫିକ୍ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମନେକ ଏମୋନିଆ ହେଉଛି ମାଛ ତାକୁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଳିଆ ବାହାର କରିଥାଏ। ମାଛ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ସ୍ପଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକ ଟକ୍ସିକ୍, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଅଧିକ ୱାଟର ବି ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଗଲା ୟୁରିଆଟା ହେଉଛି କମ୍ ଟକ୍ସିକ୍, ମାନେ ଏମୋନିଆ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଟକ୍ସିକ୍, କିନ୍ତୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ତ ଅଧିକ। ତ ୟା ପାଇଁ ଏମୋନିଆ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ପାଣି ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁମାନେ ୟାକୁ ମାନେ ଏକ୍ସକ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି ହେଇଗଲା ମାମାଲ୍ସ ହେଇଗଲା ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ମଣିଷ ଆଉ ସାର୍କ ମାନଙ୍କ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଛ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ୟୁରିଆ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଳିଆ ବାହାର କରିଥାଏ। ତାପରେ ସେମିତି ହେଲା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା ଏଇଟା ତ କହିଲି ପକ୍ଷୀ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଟକ୍ସିକ୍, ମାନେ ୟୁରିଆ ଏମୋନିଆ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ୟା ପାଇଁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ନାକୁ ବରାବର ଜଳ ଦରକାର, ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଳଦ୍ୱାର ଅଛି ମଳ ସହିତ ମିଶିକି ଏଇଟା ବାହାରିଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି କେଉଁମାନେ ୟାକୁ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଳିଆ ବାହାର କରନ୍ତି ସେଠି ହେଇଗଲା ବାର୍ଡସ୍ ହେଇଗଲା, ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ଇନସେକ୍ଟ, ତ ଏମାନେ ହେଇଗଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ କେଉଁଟା କାହାର ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର କେଉଁଟା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଳିଆ ସେମାନେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଦେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଦେବେ, ହୁଇଚ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ୱେଷ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ଫର୍ ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍। ତ କାହାକୁ ସବୁଠୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଦରକାର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଲା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କମ୍ ବିଷାକ୍ତ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଳ ଅଛି ସେ ମଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଶିକି ବାହାରି କରିଥାଏ। ଏଠି କୌଣସି ସେପାରେଟ୍ ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ଅଲଗା କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ୍ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁଟା ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଳିଆ ବାହାର କରନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତି ଯିଏ ଏମୋନିଆ ବାହାର କରେ ତାକୁ ଏମୋନୋଟେଲିକ୍, ଯିଏ ୟୁରିଆ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଳିଆ ବାହାର କରେ ତାକୁ ୟୁରିଓଟେଲିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯିଏ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବାହାର କରେ ତାକୁ ୟୁରିକୋଟେଲିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯିଏ ଏମୋନିଆ ବାହାର କରେ ଏମୋନୋଟେଲିକ୍, ଏଠି ଯିଏ ୟୁରିଆ ଏଠି ବାହାର କରେ ତାକୁ ୟୁରିଓଟେଲିକ୍, ଆଉ ଯିଏ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯିଏ ବାହାର କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁରିକୋଟେଲିକ୍। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ଅଧିକ ଟକ୍ସିକ୍ ଏମୋନିଆଟା, ତାଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ହେଲା ୟୁରିଆ ଠାରୁ ବି କମ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ହେଉଛି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଆଉ ଏଠି ୟାକୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଏମୋନିଆ ଅପେକ୍ଷା ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଦରକାର। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ତାଠାରୁ ମାନେ ୟୁରିଆ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପାଣି ଦରକାର, ମାନେ ନାକୁ ବରାବର ପାଣି ଏଠି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି କେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ତ ଏମୋନିଆରେ କହିଲି ଫିସ୍,
ଆଉ କିଛି ହେଲା ଟାଡ଼ପଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଟୁଣି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଦେଶୀ ଭାଷାରେ, ସେଟା ତ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଖାଳ ନାଳ ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେଙ୍ଗ ମାଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବେଙ୍ଗଟୁଣି, ମାନେ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ବେଙ୍ଗଟୁଣି ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମୋନିଆଟାକୁ ୱେଷ୍ଟ ପଟ ଭଳିଆ ବାହାର କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମୋନୋଟେଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, ଏଠି ଯେଉଁଟା ଏଡଲ୍ଟ ଫ୍ରଗ୍, ସେମାନେ ୟୁରିଓଟେଲିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମୋନୋଟେଲିକ୍ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମୋନିଆକୁ ୱେଷ୍ଟ ପଟ ଭଳିଆ ବାହାର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ୟୁରିଆକୁ ୱେଷ୍ଟ ପଟ ଭଳିଆ ବାହାର କରିବେ। ତ ଏଠି ଉଦାହରଣ ହେଇଗଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ବି ହେଇଗଲା, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଯେହେତୁ ୟୁରିଆକୁ ବାହାର କରେ। ତାପରେ ଏଡଲ୍ଟ ଫ୍ରଗ୍ ତ କହିଲି, ଆଉ କିଏ ସାର୍କ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ୟୁରିଆକୁ ବାହାର କରନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ପଟ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ପଡ଼ିଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁରିଓଟେଲିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମାଛମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏମୋନୋଟେଲିକ୍। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ୟୁରିକୋଟେଲିକ୍ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ପଟ ଭଳିଆ। ସେଇ ଭିତରେ ଆସିଯିବ କି ବାର୍ଡସ୍ ହେଇଗଲା, ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ସରୀସୃପ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି ହେଲା ଇନସେକ୍ଟ। ତ ଏମାନେ ହେଲା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ଯେହେତୁ ବାହାର କରନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ପଟ ଭଳିଆ, ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁରିକୋଟେଲିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ କୋଉଟା ବି ଆସିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ କ'ଣ ୱେଷ୍ଟ ପଟ ଭଳିଆ ବାହାର କରନ୍ତି, କ'ଣ ଏମାନେ ହେଇଗଲେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍। ମାନେ ହେଇଗଲେ କି ବାର୍ଡସ୍ ହେଇଗଲେ, ଇନସେକ୍ଟ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଟା ଥିଲା ସରୀସୃପ ଯେଉଁଟା ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଏଠି ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ଅଙ୍କଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ପଟକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଏମୋବା ହେଇଗଲା, ଏମୋବାର ଦେଖିବେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟା ଯାହାର ଯେଉଁ ବାହାର ଆବରଣଟା, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ଭେକ୍ୟୁଲ୍। ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ତାର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବଡ଼ିରେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସିଟରୀ ଅର୍ଗାନ୍ ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ତ ଏମିବାର ଏକ୍ସିଟରୀ ଅର୍ଗାନ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ଭେକ୍ୟୁଲ୍ ବା ସଙ୍କୋଚନୀ ଧାନୀ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ଇଏ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପଞ୍ଜ ବା ହାଇଡ୍ରାର ଯଦି ଦେଖିବେ ଏକ୍ସିଟରୀ ଅର୍ଗାନ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡି ସରଫେସ୍ ଅଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ସେଇ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭଳିଆ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବଡି ସରଫେସ୍। ସେ ବଡି ସରଫେସ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯାହା ବି ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବଡ଼ିରେ ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଟେପ୍ ୱାର୍ମ ଆଉ ଫ୍ଲାଟ୍ ୱାର୍ମ, ଯେଉଁ ଚେପ୍ଟାକ୍ରୋମି ଯେଉଁମାନେ କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଖାକୋଷ ଥାଏ, ଶିଖାକୋଷ ଫ୍ଲେମ୍ ସେଲ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଫ୍ଲେମ୍ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ବଡ଼ିରେ ତିଆରି ହୁଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏକ୍ସିଟରୀ ଅର୍ଗାନ୍। ଏମିବାର ହେଇଗଲା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ଭେକ୍ୟୁଲ୍। ସ୍ପଞ୍ଜ ହାଇଡ୍ରାର ହେଇଗଲା ଜେନେରାଲ୍ ବଡି ସରଫେସ୍। ଚେପ୍ଟାକ୍ରୋମି ଏମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା ଫ୍ଲେମ୍ ସେଲ୍ ବା ଶିଖାକୋଷ। ଆଉ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ, ଫ୍ଲେମ୍ ସେଲ୍ସ ଆର୍ ଦ ଏକ୍ସିଟରୀ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଆନିମାଲ୍। ମାନେ କାହାର ହେଇଗଲା ଫ୍ଲେମ୍ ସେଲ୍, ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ଟେପ୍ ୱାର୍ମ, ଫ୍ଲାଟ୍ ୱାର୍ମ, ଚେପ୍ଟାକ୍ରୋମି ମାନଙ୍କର। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟକୁ। ହଁ, ଏଠି କିଛି ଦେଇଛି ଯେମିତି ଆର୍ଥ ୱାର୍ମ ଆଉ ଲିଚ୍, ଜିଆ ଜକ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସିଟରୀ ଅର୍ଗାନ୍ ହେଉଛି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ। ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଜିଆ ଆଉ ଜକର ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଝିଣ୍ଟିକାର ଯଦି ଦେଖିବେ, ଝିଣ୍ଟିକାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଇନସେକ୍ଟ। ଝିଣ୍ଟିକାର ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁଟା ରେଚନ ଅଙ୍ଗ, ସେଟା ହେଉଛି ମାଲପିଗିଆନ୍ ଟିବୁଲ୍ସ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ମାଲପିଗିଆନ୍ ଟିବୁଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସେ ବାହାର କରିଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ କହିଛି ଯେଉଁଟା ଇନସେକ୍ଟ ଥିଲା, ଇନସେକ୍ଟ, ବାର୍ଡସ୍ ଆଉ ରେପ୍ଟାଇଲ୍, ସେମାନେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭଳିଆ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ବାହାର କରିଥାଏ। ଆଉ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେହେତୁ ବାହାର କରି, ୟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ, ୟୁରିକୋଟେଲିକ୍ ବୋଲି ୟାକୁ କହିପାରିବ, ଯେଉଁଟା ଝିଣ୍ଟିକାକୁ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ସେଟାର ମାଲପିଗିଆନ୍ ଟିବୁଲ୍, କାହାର ଝିଣ୍ଟିକାର। ସେମିତି ଆସିଯିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯଦି ଦେଖିବେ ତାର ଯେଉଁଟା ରେଚନ ଅଙ୍ଗ, ସେଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଲା। ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ସବୁଜ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ତାର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏକ୍ସିଟରୀ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଥୱାର୍ମ। ଆର୍ଥୱାର୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼େ, ତାର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଟା ଆର୍ଥୱାର୍ମର, ଏଇଟା କହିଲେ ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି ରେଲୱେ ଏଣ୍ଟି ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ, ମାଲପିଗିଆନ୍ ଟିବୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଦିଏ, ସେଟା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଇନସେକ୍ଟ ବି କେଉଁଟା ଝିଣ୍ଟିକାର ଅଛି ମାଲପିଗିଆନ୍ ଟିବୁଲ୍, ଯେଉଁଠି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ରେଚନ ଅଙ୍ଗ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏଠି ବି ତ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟା। ସେଇ ଫ୍ଲାଟ୍ ୱାର୍ମ, ଚେପ୍ଟାକ୍ରୋମି, ତାଙ୍କର
चेप्टा करमी भितर गोटे अलरेडी एग्जांपल प्लानेरिया गोटे चेप्टा करमी तो कौन शिक्षाकोश अच्छी जे रेचनांग भाया कार्य करता है एनिलिड माने से जिया जख तो मुझे जो आउ गोटे क्लास आनी जो प्राणी मान वर्गीकरण ता विषय डिटेल आनी से शिक्षाकोश मैं सब प्राणी मान विषय डिटेल कही एटी खाली बास जितकी अच्छी से जानतु जोटा एनिलिड बा जिया जको तांकर हूँ कौन नेफ्रिडिया होगला रेचनांग इनसेक्ट तो कहली आगु मालपिकेन ट्यूबल जो झिंटिकार मालपिकेन ट्यूबल हूँ रेचनांग भाया कार्य करते नेक्स्ट को हाँ एपटे अच्छी हूँ गछ कौन कौन सब माने वर्ज्यवस्तु बाहरी थाए केमती कौटी स्टोर होगी थाए कौ गचर कौटा वर्ज्यवस्तु से विषय में डिटेल देखा तो मैं देखुँ केते तो टाइम अलरेडी के 20 मिनट हो क्लास जब या पढ़ा क्लासटा आहरी अधिक लंबा हो जोटा कि मत या अपलोड कर बहुत प्रोब्लेम हुए लंबा वीडियो हो गले ता साइज अधिक हेल्ले तो या नेक्स्ट क्लास गोटे पढ़ा तो आज एतकी दो जोटा आम आज डिस्कस कले आप रिभाइज करदे 2x स्पीड देखीदे जल्दी रिभाइज भी हो मन भी हो तो उद्भिद विषय में आउ गोटे नुआ क्लास माने गोटे सेपरेट क्लास करेंगे सेठी केमती रेचन क्रिया हुए उद्भिदर ता विषय देखिए तो आज के क्लास को आम ये रखुचु तो नेक्स्ट क्लास को देखा।